أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین اجمعین. هو الرزاق ذو القوة المتین. ثم الصلاة محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سامعین گرامی قدر، مسجد و امام بارگاہ تنظیم المؤمنین سلسلہ مجالس بمناسبت شہادت سیدہ کونین راضیہ مرضیہ صدیقہ طاہرہ بطول حضرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج اس سلسلے کی دوسری تقریر ہے. بالعموم اور بالخصوص شرف مجھے بخشا. ایام فاطمیہ آپ منا رہے ہیں اور شہادت کے ایام اور مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے اور دنیا جہان میں مجالس عزا کا انعقاد ہو رہا ہے. یہ ایام جو کہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک باقاعدہ 20 دن جاری و ساری رہتے ہیں، کیونکہ 2 روایات ہیں بی بی کی شہادت کی، 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی. اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں بخشش کے لیے عزاداری کا بہانہ چاہیے. ہے 13 سے 3 تک، لیکن مجالس عزا کا انعقاد کل سے ہو چکا ہے. دنیا جہان میں ہو رہی ہے مجالسیں، اور ان مجالس کا بنیادی مقصد نوجوان دوست اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. میں پوری طاقت کے ساتھ پیش کروں گا. ابتدائی تمہیدی کلمات ہیں. پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایام فاطمیہ کیوں منا رہے ہیں آپ. ہمارے اگر بزرگ آپ سے پوچھیں کہ ایام فاطمیہ منائے جاتے تھے ماضی میں تقریباً 80 سال 100 سال پہلے، یعنی ہمارے بزرگوں کے بزرگ مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے. تو دیکھیے ہر مسجد و امام بارگاہ میں، یہاں بھی اس مسجد اور امام بارگاہ تنظیم المؤمنین میں بھی ہر ولادت اور شہادت پر ولادت پہ جشن ہوتا ہے اور شہادت پہ مجلس عزا ہوتی ہے، یا ایام عزا میں تو باقاعدہ عشرے اور 2 مہینے 8 دن تک عزاداری ہوتی ہے. ہر جگہ پہ ہر امام بارگاہ میں ہوتی ہے. تو یہ جو ایام فاطمیہ میں سلسلہ مجالس کو شروع کر دیا گیا ہے، یہ کب سے شروع کیا گیا؟ کہ اس کی تاریخ ویسے تو پرانی ہے کہ جب سے عزاداری کو رواج رہا اور جب سے عزاداری کا موقع دیا گیا، تب سے ایام فاطمیہ کے عنوان سے ایک ایک شہادت کی مجلس یا 13 جمادی الاول کو یا 3 جمادی الثانی کو ہر مسجد و امام بارگاہ میں جہاں محمد وال محمد کے ماننے والے ہیں وہاں شہادت کی مجلس ہوا کرتی، اور 20 جمادی الثانی کو آن حضرت کی ولادت پر جشن منعقد ہوا کرتا تھا. تو پھر یہ اتنی شد و مت کے ساتھ اتنی زیادہ مجالس اور جلوس ہائے عزا اب تو منعقد کیے جا رہے ہیں، برآمد کیے جا رہے ہیں، مجالس منعقد ہو رہی ہیں، جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں. کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
नौजवान अगर हमसे पूछे कि भाई ये अय्याम फातिमिया 100 साल या 90 साल या 110 साल 20 साल पहले तक तो नहीं मनाए जा रहे थे, ये अब क्यों मनाए जा रहे हैं? का देखिए ऐसा नहीं है कि अय्याम फातिमिया अब मनाए जा रहे हैं तो हम किसी गलती पर थे और पहले नहीं मना रहे थे। का नहीं, बहुत से ऐसे अफराद कि जिन्हें जनाब सैयदा की सीरत और मारिफत के बारे में इल्म न था, वो ये कहने लग गए, मुअर्रिखीन में, मुफस्सिरीन में, मुहद्दिसीन में, बहुत से ऐसे अफराद कि कौन जनाब सैयदा, क्या जनाब सैयदा, कैसी जनाब सैयदा, कौन से फ़ज़ाइल। 18 बरस की उम्र रही, इन 18 बरसों में आपके क्या फ़ज़ाइल रहे होंगे? तो आइए मजलिस अज़ा में हम बताते हैं। मैं बहुत आहिस्ता से पेश कर रहा हूँ, मैं पूरी ताकत के साथ पेश करूंगा। का आइए मजालिस अज़ा में का फिर अच्छा ठीक है, आपने मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद कर ली, एक मजलिस ठीक है, बीवी की शहादत क्यों मनाते हो, और एक शब शहादत को मुनक़्क़िद कर ले, चलोगे 2 कर लो। का आप तो रुक ही नहीं रहे, आप तो 7 मजलिसें यहाँ मुनक़्क़िद हो रही है, यहाँ दूसरी है। हाँ, और 5 मजालिस अज़ा और सहर रोज़ा, 2 रोज़ा, 1 रोज़ा, जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो मजालिस मुनक़्क़िद कर रहे हैं। का यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब तो आप सड़क पे निकल आए, जिस तरह आप अय्याम अज़ा में निकल आते हैं। ये बात हमें परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि कुछ लोग खुल के सामने आ रहे हैं। कभी क्या अय्याम फातिमिया क्यों मना रहे हैं? का देखिए सवाल ये नहीं है, पूरी ताकत के साथ पेश करूंगा और आप पूरी ताकत के साथ समाप्त फरमाइएगा। क्या कि अय्याम फातिमिया क्यों मना रहे हैं, इशू ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। आप सवाल ये करें कि अय्याम अज़ा 2 महीने 8 दिन क्यों मनाए जाते हैं? का बात ये है कि अय्याम अज़ा इसलिए मनाते हैं कि ताकि कातिल सय्यदुश शुहदा वाज़ेह हो जाए। अय्याम फातिमिया इसलिए मनाते हैं कि कातिल सय्यदा पर जरिया पर कातिल जनाब सय्यदा सामने आने का। देखिए मैं नहीं कह रहा, ये आपका अल्लामा google.com कह रहा है। Who was the killer of फातिमा लिखिए, नीचे जवाब आ जाएगा। किसी पर कोई तनकीद नहीं, भाई आपका बनाया हुआ है, उस पे आ रहा है। क्योंकि वो भी तारीख दागदार है, गूगल ने भी पकड़ लिया कि ये तारीख यहाँ पे दागदार है, तो और जाहिर है शख्सियत का नाम भी आ गया, और जाहिर हम नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत से नाम ऐसे होते हैं कि आखिरत में तो छोड़िए, देखी नहीं है, का दुनिया में अजर मिलता है, आखिरत में शफाअत मिलती है। अलबत्ता कुछ नाम ऐसे होते हैं कि दुनिया में थाना, आखिरत में जहन्नुम। मुश्किल है ना, मतलब का दुनिया में थाने में बदल जाते हैं। हाँ, उनके नाम लेने की वजह से, और आखिरत में जाहिर है जहन्नुम का थाना होगा। का ये अय्याम फातिमिया बनाने की बुनियादी वजह है क्या? कि कातिले या कातिलाने जनाब सैयदा वाज़ेह हो जाए और हमारे नौजवान दोस्तों तक पैगाम पहुंच जाए कि कौन थे, क्या थे, किस तरह की तारीख थी। क्यों? क्योंकि हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे ना, अच्छा हम तबर्रा भी नहीं कर रहे। आपको हमें बहुत मसाइल होते हैं ना, तबर्रा भी नहीं कर रहे, हम तो लिखी हुई तारीख आपके सामने नकल कर रहे हैं। अब तो मोमिनीन, दुनिया जहां के मोमिनीन वो वीडियो देखते हैं का भाई ये मौलाना ने तो बहुत सीधी बात कही है, का इसमें मोमिनीन वाह क्यों कर रहे हैं, सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हैं, नारे क्यों लगा रहे हैं, हैदर क्यों बुलंद कर रहे हैं। का देखिए बात ये है कि हमें ये शख्सियत पसंद है, तो जब पसंद है तो सुभान अल्लाह का जिक्र बराबर होगा। हाँ, और जो शख्सियत पसंद नहीं होती है, आहिस्ता से लानतुल्लाह अलल बराबर हो जाता है जाहिर। हाँ, अब ये आपको तबर्रा या तबर्रा लगे वो आपका इशू है, हम तो तारीख किताब में लिखी हुई बयान कर रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, सूरह मुबारक नूर 24वां सूरा है कुरान मजीद का, और इस सूरे की 36वीं आयत की तिलावत करने और समाअत फरमाने का शर्फ हम और आपने हासिल किया। एक मजलिस में क्या फज़ाइल पेश हो या क्या तारुफ हो, लेकिन मैं बेतारुफ इंसान उस बीबी का मुख्तसर तारुफ करवा देता हूँ कि जो वजह तारुफ पंजतन है। मैंने कह दिया ना, वजह तारुफ
मंजेतन है का उस पर दलील आगे चल के मिल जाएगी, और बल्कि अभी थोड़ी देर पहले हदीस के सामने मिल भी गई। हाँ, मैं जरा नजरियत दार में पेश कर दूंगा। का 24वां सूरा है और मदीने में नाजिल हुआ, सूरह नूर 36वीं आयत है। फी बुयूतिन, मैं अहले बैत के फजाइल या जनाब सैयदा की फजीलत आगे चल के कुछ पेश कर दूंगा जितने वक्त में आ गई। अलबत्ता जिस घर में ये रहते हैं, सलामत रहे आप, जिस घर में ये रहते हैं, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल। कहा फी बुयूतिन, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अहले बैत यानी बैत वाले, बैत यानी घर, ठीक है। बुयूत यानी बहुत सारे घर। कुरान मजीद ने कहा कि इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, का सबसे कमजोर तरीन घर किसका? मकड़ी का घर है। हाँ, बुयूत यानी घर, बहुत सारे घर। का फी बुयूतिन, कुछ घर ऐसे हैं कि अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, खुदावंद मुतआल ने इजाजत दी है कि उन घरों को बुलंद किया जाए। सूरह नूर 24वां सूरा है और इस सूरे की 36वीं आयत का इन घरों को बुलंद किया जाए। अच्छा, ये घर बुलंद हो गए, का फिजिकल फॉर्म में बुलंद हो जाए का? नहीं, वो तो जाहिरी तौर पर जमीन पर है। का मानवी तौर पर वो दूसरे घरों से मुख्तलिफ हो। फिर फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, खुदावंद मुतआल ने बुलंद किया, व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और उन घरों में क्या होता है? का उन घरों में जिक्र खुदा होता है। अच्छा, यकीनन घर है, घर में जिक्र खुदा होता है, तो जिक्र खुदा करने वाले भी होते होंगे। युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल, का इन घरों में सुबह मसा, सुबह और शाम हर वक्त जिक्र, तस्बीह, तहलील और तमजीद की आवाजें आती हैं। सिर्फ तर्जुमे में आप लुत्फ ले रहे हैं तो जरा आयत थोड़ी सी खुलेगी तो लुत्फ आएगा। का ये घर कौन से हैं कि जिन्हें खुदावंद मुतआल ने बुलंद किया है, इनका जिक्र खुदावंद मुतआल ने बुलंद किया है, और इस घर में सुबह मसा यानी आपकी ज़बान में कहेंगे 24/7 जिक्र खुदा, तस्बीह हो, तहलील हो, तमजीद की आवाज आती है। अच्छा, ये घर है किसका घर? जब नबी करीम पर ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये कौन से घर है कि जिन घरों को खुदा ने बुलंद किया है, जिन घरों में सुबह मसा तस्बीह और तहलील की आवाज आती है? तो नबी करीम ने फरमाया, हुम बुयूतुल अंबिया, ये अंबिया के घर है। सुभान अल्लाह, आपकी सुभान अल्लाह आनी चाहिए थी, लेकिन अब ज्यादा सुभान अल्लाह आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरह पेट में मरोड़ उठती है ना, हाँ, नबी से पूछा, या रसूलल्लाह, ये कौन से घर है कि जिन्हें तुमने बुलंद किया है? सूरह मुबारक नूर की इस आयत में तो कहा कि ये अंबिया के घर है। तो जिस तरह पेट में दर्द उठता है, उस तरह सवाल उठा, उसने सवाल किया, बैठ गया। अब एक दूसरा हो गया, तफसीर सालवी, इमाम सालवी की तफसीर, ज़ेल तफसीर सूरह नूर की इस आयत के ज़ेल में लिखते हैं कि या रसूलल्लाह, अंबिया के घर का ठीक है, लेकिन सवाल उठा है ना, कि या रसूलल्लाह, क्या इन घरों में अली और फातिमा का घर भी शामिल है? अब नबी करीम कह देते हाँ, का नहीं, नबी ने सिर्फ हाँ नहीं कहा, बल्कि कहा नाम, बल मिन अफाज़िलहा, का कायनात में जितने भी घर हैं, उन घरों में अफजल तरीन घर अली और फातिमा का घर है। अली और फातिमा का घर। या अली पहुंचाइए ना बात, सलामत रहे आप, खुदावंद मुताला आपको सलामत रखे। का देखिए ये है का, अब सवाल उठा ना, या रसूलल्लाह कौन है? तो नबी करीम को कह देना चाहिए था कि अली और फातिमा का घर शामिल है। हाँ, हाँ नहीं कहा,
का जितने भी घर रुए जमीन पर हैं, उनमें अफजल तरीन घर अली और फातिमा का है। जब बैत ऐसा है तो अहले बैत, अल्लाहु अकबर, बैत ऐसा है, अभी तो अहले बैत पर आई ही नहीं हो, हाँ, का बैत ऐसा है, घर ऐसा है, तो साहिब खाना जो घर वाले होंगे अहले बैत का, वो कैसे होंगे? का फिर 36वीं आयत थी, हाँ, रिजालुन, इन घरों में कौन है? रिजालुन, रजुल मर्द, रिजाल बहुत सारे मर्द, रिजाल उनका देखिए जब 3 से ज्यादा मर्द हो, मसलन आप मर्द हजरात सब तशरीफ फरमा है और मर्दों की कसरत से तादाद है, खवातीन भी होंगी यकीनन, तो मैं सीगा इस्तेमाल करूंगा जमा मुजक्कर का, अगरचे कि खवातीन भी हैं लेकिन चूंकि मर्द ज्यादा तादाद में है तो जमा मुजक्कर का सीगा, यानी मैस्कुलाइन सीगा इस्तेमाल होगा, मुजक्कर और प्लूरल जमा का सीगा इस्तेमाल होगा, हाँ। का इसी तरह जब आयत ततहीर में युताहिरकुम ततहीरा कहा है तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया है और सबके सब मर्द है, सिर्फ जनाब सईदा खातून है, हाँ। तो अरबों में यही कानून है और हमारे यहां भी यही कानून है। का रिजालुन, कुछ लोग हैं, उन लोगों में खवातीन भी शामिल है। ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, का कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें रोजमर्रा की तिजारत, रोजमर्रा की दुनियादारी जिक्र खुदा से गाफिल नहीं करती। अल्लाह अकबर, कुछ ऐसे हैं कि जो गाफिल नहीं होते। का इन घरों में और क्या है? ये आयत नंबर 37 थी जो मैंने पेश की। अब चलिए थोड़ा सा और पीछे आयत नंबर 35 पर, इसी सूरे की 36वीं आयत सरनामा कलाम में पेश की मैंने। 37वीं आयत रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन जिक्रिल्लाह, का तिजारत और खरीदो फरोख्त से इन अफराद की जिक्र, तस्बीह और तहलील और तमजीद रुकती नहीं है। का अब चलिए 35वीं आयत मौजूद है, मजमा है, का इस आयत को कहते हैं आयत नूर। 35वीं आयत जो कि सूरह नूर में है, तारुफ हो रहा है बीबी का। अब बैत का तारुफ हो गया तो जरा अहले बैत का तारुफ पे तो हो जाए ना, ज़ाहिर है घंटे भर की मजलिस और बात तमाम करनी है मुझे। का फी बुयूतिन, ये तो सुन लिया घर है, का कुछ लोग हैं इन घरों के अंदर, का ये भी सुन लिया आपने। का फिर अब चलिए 35वीं आयत का, अल्लाह इस आयत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत क्या? सूरह नूर 24वां सूरा 35वीं आयत आयत नूर। खुदावंद मुताल आपको बार बार मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। का ये आयत ज़रीह मुकद्दस इमाम हुसैन पर भी लिखी हुई है। आयत नूर क्या? अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबियतिन यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। का आयत नूर सूरह नूर में का अल्लाह एक ऐसा नूर है, पूरा तर्जुमा पेश नहीं करूंगा, कि एक चराग है कि जो कि ताक में रखा हुआ है, जो कि शीशे के फानूस से मुलक्कफ है। का फिर ये नूर कैसा है? का नूरुन अला नूर, ऐसा नूर है कि नूर बालाए नूर, नूर के ऊपर नूर। का मौलाना ये तो बताइए कि नूर के ऊपर नूर हमें कैसे नजर आएगा कि नूर के ऊपर नूर हो? का तासुब का चश्मा उतारने के बाद तारीख इस्लाम को देखो कि नूर पे नूर कब था? का जब फतेह मक्का के मौके पर नबी करीम के दोष पर अली सवार थे और गदीर के मैदान में जब नबी कह रहे थे मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। नूरुल अला नूर, सलामत रहो। का नूरुन अला नूर का देखिए तारुफ हो रहा है बीबी का। घर का तस्करा हो गया, बैत सबसे बेहतरीन घर, हाँ, क्योंकि इसमें अली और फातिमा रहते हैं इसलिए अफजल तरीन घर। और फिर अहले बैत की फजीलत क्या हुई? का देखिए अब मेरे साथ साथ गिनते रहिएगा। इस आयत में, आयत नूर जो मैंने तिलावत की, का इस आयत में कितनी मर्तबा लफ्ज नूर की तकरार हुई है? मेरे साथ दीजिएगा। का अल्लाह, उंगलियों पर गिनिएगा, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ 1, मसलो नूरिही 2, नूरुन 3, अला नूर
4, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा 5, आयत नूर, आयत है 1, नूर है 5। अल्लाहु अकबर। एक आयत 5 नूर। अब तारुफ हो जाए अहले बैत का। अभी आपने हदीस के समय सुना होगा कि आयत में क्या है, एक आयत 5 नूर। हदीस की सा एक चादर 5 नूर। एक चादर 5 नूर, हाँ, और एक आयत 5 नूर आ गए तो होना शुरू हो गया ना तारुफ अहले बैत का इस तरह से कुरान की आयत को समझा कीजिए। आपको समझ में नहीं आती है, क्यों समझ में नहीं आती है? कि आपकी आंखों पर तासुब के मोटे चश्मे वो उतारे। आइए, मोमिनीन से दरखास्त, दोस्तों से दरखास्त, नौजवान दोस्तों से, जब तक अहले बैत की फजीलत का कोई पहलू आयत में से न निकले, आगे ना बढ़े। हाँ ना अजीजान मोहतरम, का आयत में आगे ना बढ़े। क्यों? का ये वो हस्तियां हैं कि जो रोल मॉडल हैं, जो उसवे हसना है। कुरान ने क्या कहा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन, आयत से घबरा तो नहीं रहे? कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। सूरह मुबारक आल इमरान 31 और 32 आयत का, ए रसूल इनसे कह दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मुझ रसूल की इत्तबा करो। अताअत किसी के कहने पर अमल करने का नाम, इत्तबा किसी के अमल पर उसी तरह से अमल अंजाम दे देने का नाम। अताअत और इत्तबा का क्या मिलेगा? यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। और अताअत करो अल्लाह की, अताअत करो रसूल की। फ़इन तवल्लौ, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से पीठ दिखाकर चले गए, तवल्लौ यानी पीठ दिखाकर चले गए, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, तो अल्लाह उन काफिरों को दोस्त नहीं रखता। तो अताअत करने वाले कौन हैं? कि जो पीठ दिखा के नहीं जाते। और जो अताअत, देखिए मैं तर्जुमा आहिस्ता आहिस्ता पेश कर देता हूं ताकि नतीजा देने में लुत्फ आए। कुल अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो। फ़इन तवल्लौ, अगर अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से पीठ दिखाकर चले जाओ, भाग जाओ, या आपने मुझे मजबूर किया कि मैं भागने का लफ्ज़, मैं तो चले जाने का लफ्ज़ कह रहा था, हाँ मैंने तो चले जाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब आपने मुझे मजबूर किया कि भागना, क्योंकि आपको समझ ही ये आता है। हाँ का फ़इन तवल्लौ, और अगर ये आपको पीठ दिखाकर चले जाएं तो फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह उन काफिरों को दोस्त नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से निकल जाएं या पीठ दिखाकर चले जाएं, निगाह कुरान में वो काफिर हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को पीठ दिखाकर चले जाएं। ठीक है ना, बात पहुंच गई ना? आपकी दीवारों पर लिखा होता था काफिर काफिर शिया काफिर, हाँ तो भाई ठीक है, कुरान काफिर कह रहा है किसे? अल्लाह और रसूल की अताअत से निकल जाएं, जो छोड़ के चले जाएं, भाग जाएं, वो काफिर है। हाँ, और आपने क्या कहा? देखिए काफिर काफिर शिया काफिर लिखा हुआ है, तो एक वाटर पंप से पेंट का डब्बा खरीद के लाएं, हाँ उसको मिटा दें। दीवार पर लिखा हुआ काफिर मिटाना आसान है, जिसे कुरान काफिर कहते हैं वो कयामत तक के लिए काफिर है। ऐसे सुनते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही समाज फरमा रहे ना। हाँ का फिर अताअत और इत्तबा का देखिए, अताअत कौल में होती है, किसी के कहने पर अमल करना, नमाज पढ़ो, रोजा रख लो, हज करो, ठीक है, नबी ने कहा ठीक है हम अंजाम दे देंगे। का इत्तबा अमल, जैसा नबी ने काम अंजाम दिया हू बहू वैसा ही काम अंजाम देना। अच्छा, नबी ने कहा दाढ़ी रखो, ठीक है रख ली। नबी ने कहा हज करो, ठीक है कर लिया। अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो, या रसूलुल्लाह पढ़ लेंगे। अतिमुस्सियामा इलल लैल, अपने रोजों को रात में तमाम करो। अच्छा देखिए मजे की बात, लुत्फ की बात, अतिमुस्सियामा इलल लैल, बात आ गई, सुनते चलिएगा। अपने रोजों को तमाम करो इलल लैल, रात में, शाम में नहीं। अल्लाहु अकबर, कोई रॉकेट साइंस है इसमें? हाँ, कोई तफसीर की जरूरत ही नहीं है ना। लैल यानी रात, तो रोजा रात में तमाम होगा, दिन दहाड़े नहीं। पहुंच गई ना बात? हाँ?
آپ گھبرا رہے ہیں کیوں؟ اچھا بھائی رک جائیے, کبھی وہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیا توہین صحابہ والا مسئلہ پریشان تو نہیں کر رہا نا کہ کیمرہ لگوا یہ لگوا؟ ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں کہ بھائی نام آ جائے گا اور یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا, کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ ہاں ہمیں تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ جو بل ہے نا, بل, ہم تو بل سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. بل سے وہ ڈرتے ہیں کہ جن کا آگے بھی کرنے والا کچھ نہ ہو اور شفاعت آگے پیچھے کوئی نہ ہو. کہ رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا, شفاعت کرنے والے کا ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو بل کے زور پہ منوائے جائیں, ہم انہیں مانتے ہیں جو دل کے اللہ اکبر, ہم دل والوں کو, کردار والوں کو مانتے ہیں. ہم ٹی ٹی پستول والے, ان کو مانو ان کو مانو, ہم نہیں مانیں گے. سیدھی بات ہو گئی نا. اب پھر واپس چلیے, کہا دیکھیے نبی نے کہا روزہ رکھو, ٹھیک ہے بھائی رکھ لیں گے. نبی نے کہا داڑھی رکھو, رکھ لیں گے. نبی نے کہا حجاب کرو, اب نبی حجاب کر کے تو نہیں دکھائیں گے, مجمع نہیں ہے. نوجوان گھبرائے نہیں. کیا بھائی نبی داڑھی رکھ کے میاں اتنی مٹھی بھر داڑھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, یا اور پیٹ تک ناف تک لے کر آ دو, ایک الگ چیپٹر ہے. آپ کہاں ہیں؟ یا پائچے جو ہے وہ گھٹنوں تک نبی لے کر آئے ہوں گے تو آپ بھی لے کر آ رہے ہیں. مجمع ہے, چلا گیا. ہاں نا, کہ دیکھیے نبی کر کے دکھائیں گے, لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو نبی پرفارم کر کے نہیں دکھا سکتے. تو مردوں کے لیے اسوہ حسنہ نبی, عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ سیدہ. کہ آپ کہیں گے ارے مولانا آپ نے کہیں بڑھا تو نہیں دیا؟ کہ نہیں, ہم نے روایتیں پڑھی ہیں, علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حسن منی وانا منہ, میں حسن سے ہوں حسن مجھ سے ہے. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. لیکن ہم نے کہیں پر بھی یہ روایت نہیں پڑھی کہ فاطمہ تو منی وانا منہا, کہ میں فاطمہ سے ہوں فاطمہ مجھ سے. کا نہیں, روایت ملی فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کا ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کل میں سے ٹکڑے اور جز کو نکال لیا جائے تو کل ناقص ہے. خدمت زہرا کو نکال لیا جائے تو کل نامکمل ہے نا عزیزان محترم. ہاں نامکمل ہے. کا کیسے؟ کا ایسے کہ نبی کریم ہر موقع پر ان بی بی کا احترام بجا لاتے تھے. کس وجہ سے؟ 14, 15, 16, 17, 18 سال کی بی بی ہو گئی تب احترام بجا لا رہے ہیں؟ کہ نہیں, احترام بجا لانے کا تو حکم خدا کی طرف سے ہے. ہاں کیوں؟ کہ دیکھیے اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ, ہم نور تھے پاک و پاکیزہ رحموں میں. سب کے نور زمین پر آئے, تنہا سیدہ کا نور لے کر آنے کے لیے نبی کو معراج پہ جانا. اچھا نہیں, اب رک جائیے. کا کیوں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ تنہا نبی کو جانا پڑا سیدہ کا نور لینے کے لیے؟ کیوں؟ روایت کا جملہ ہے ہاذہ ریحانۃ, یہ میری بیٹی ریحانہ ہے, خوشبو, ریحانۃ الرسول. ہاں ہاذہ ریحانۃ التی رزقها اللہ علیہ, یہ وہ پھول ہے کہ جو اللہ نے مجھے تحفے میں دیا ہے. ریحانہ نام اس لیے ہے نا. ہاں اللہ. اچھا یہ کب دیا؟ یہ کب دیا؟ کہ جب نبی کریم معراج پر گئے, ٹھیک ہے, نبی کریم کو ایک سیب دیا گیا, آپ نے تناول فرمایا, نور سیدہ آ گیا. ہاں کا فضائل ہے, لطف لیجیے گا. کہ دیکھیے جب انسان کسی بزرگ سے, اچھا فارسی میں بزرگ کہتے ہیں عمر میں بڑا, میں عمر کہہ رہا ہوں کچھ اور نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, جو عمر میں بڑا ہو, جو کردار میں بڑا ہو, جو علم میں بڑا ہو, جو شجاعت میں زیادہ ہو, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں بزرگ. ٹھیک ہے, عمر میں صرف بزرگ نہیں ہوتا ہے انسان, اور بھی کردار اور صفات میں بزرگ ہوا کرتا ہے.
تو جناب والا یہ بزرگ، یعنی جب انسان کسی بزرگ سے تحفہ لیتا ہے تو جس کیفیت میں ہو اپنی کیفیت بدل کے تحفہ لیتا ہے. اگر لیٹا ہوا ہے والد صاحب آ جائے تو انسان بیٹھ جاتا ہے, بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے, یا لیٹا ہوا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں, جب نبی نے سیدہ کا نور وصول کیا ہوگا تو کھڑے ہو کر احترام سے لیا ہوگا نا. اب سمجھ میں آیا جب بھی سیدہ آتی تھی نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ کہ یہ تو ایک دلیل ہو گئی. آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب یہ واقعہ ضعیف ہو سکتا ہے, اس میں کوئی راوی یوں ہو سکتا ہے, راوی میں یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہاں, وہ شیعہ نہیں ہو سکتا, وہ حلال زادہ نہ ہو, وہ عقل نہ رکھتا ہو, ہاں وہ حافظہ قوی نہ رکھتا ہو. 100 طرح کے مسائل ہیں, روایت مرسل ہو, ضعیف ہو, فلاں ہو, ڈھماکہ ہو. کہ قرآن تو ضعیف نہیں ہے نا. سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن مجید کا 144ویں آیت, وما محمد الا رسول کا قرآن سے دلیل لے کے جائیے کہ نبی کیوں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم کا پوری آیت ہے. ابتدائی ٹکڑا وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول, کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ رسول. اب ترجمہ آپ خود کیجئے گا, اور آدھا جملہ میں پڑھوں گا, آدھا آپ خود پڑھیے گا. لا الہ الا اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, الا اللہ مگر جو معبود ہے وہ ہے اللہ. اب اس جملے کو رکھیے آیت پہ, وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول. تو اب محمد کسی کے والد نہیں ہے مگر یہ کہ رسول. محمد کسی کے نانا نہیں ہے مگر یہ کہ رسول. محمد کسی کے بھائی نہیں ہے مگر یہ کہ رسول. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب محمد جو بھی کام انجام دیں گے وہ محمد بن عبداللہ کے عنوان سے نہیں ہوگا, محمد رسول اللہ کے عنوان سے انجام دیا جائے گا. تو اب اگر محمد نواسے کو کندھے پر سوار کرا دے تو یہ نانا نہیں ہے, یہ رسول ہے. اب اگر محمد بھائی کے دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر میں اعلان کر دے تو یہ بھائی نہیں ہے, یہ رسول ہے. اب اگر محمد بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو یہ باپ نہیں کھڑا ہو رہا, رسالت کھڑی ہو رہی ہے. رسالت کھڑی ہو رہی ہے. یا علی آپ سلامت رہے ہیں عزیزان محترم. کیا کہا کہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آیا, اب سمجھ میں آیا کیوں نبی کریم سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, یہ بی بی ہے کہ جن کا تعارف ہے اور ایک ہی مجلس میں تعارف ہوگا. کہ دیکھیے آپ ساری آیات کو چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ایک آیت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے جس میں اہل بیت کا لفظ استعمال کر دیا ہے. سب سے فرار اختیار کر لیں. کیوں؟ آیت سب کے ذہنوں میں ہے, انما یرید اللہ, آیت تطہیر. ہاں, ایک جملہ پیش کر کے بات تمام کر دوں گا. کہ دیکھیے اس آیت کی, ویسے تو ہر آیت کی خصوصیات ہیں لیکن اس آیت کی خاص خصوصیات ہیں. کہ دیکھیے مجمع میرے ساتھ رہے گا, لطف آئے گا جملے کا. ظاہر ہے ایک مجلس ہے, ایک مجلس میں صرف جملے دے رہا ہوں, ان کو کھول لیجیے گا گھر جا کر. کیا کہا کہ دیکھیے جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں نا اہل بیت کی شان میں, وہ یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ اہل بیت میں خصوصیات اور فضائل کتنے ہیں. آیت ولایت کا اعلان کرنے کے لیے, آیت مباہلے کے فضائل بیان کرنے کے لیے اور اہل مباہلہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آیت رکوع جو کہ آیت رکوع, حالت رکوع میں زکات کا فضائل. کا جتنی بھی آیات نازل ہوئی وہ یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی کہ اہل بیت میں خوبیاں کتنی ہیں.
آیت تطہیر اس لیے نازل ہوئی تاکہ بتایا جا سکے کہ اہل بیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. کیا کہا؟ ساری آیات بتانے کے لیے آئی ہے، نازل ہوئی ہے کہ ان میں خوبیاں کتنی ہیں. آیت تطہیر اس لیے نازل ہوئی تاکہ بتا سکے کہ ان اہل بیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. کہ کیسے پتہ چلے گا کہ خرابی نہیں ہے؟ کہ آیت نے بھی کہہ دیا انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے گا، اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے گا یا پاک و پاکیزہ کرے گا کہ تو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے بہت آسانی سے. کہ دیکھیے کیسے پتہ چلے گا کہ آل محمد پاک و پاکیزہ ہیں، مکمل پاک و پاکیزہ ہیں؟ کہ دیکھیے ایک ایک لفظ معجزہ ہے قرآن مجید کا. آیت شروع ہو رہی ہے انما سے، تعارف ہی ہے اور بات تمام ہو رہی ہے. انما کا آپ سب پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، مجالس میں شرکت کرتے ہیں، عربی لغت سے کافی حد تک واقف ہو جاتے ہیں. کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان یزیدی بڈھوں کو آسانی سے دیکھ لیں گے، دیکھ لیتے ہیں. وہ کسی عالم سے بھی رابطہ نہیں کرتے، خود ہی ڈیل کر کے چھوٹے چھوٹے مناظرے تو ہر گلی کوچے پر ہوتے رہتے ہیں. اور ہمارے نوجوان کبھی بھی پھنس کے نہیں آتے، پھنسا کے آتے ہیں علمی طور پہ. ہاں، ان کو مات دے کر آتے ہیں. کیا کہا؟ لطیف سا مطلب ہے کہ انما کہتے ہیں کلمہ حصر. ٹھیک ہے، حصر یعنی محصور کر دینا. ٹھیک ہے، محصور یعنی حصر کر دینا. مثلا اس امام بارگاہ میں جو افراد ہیں ان پر مجلس اعضاء کے شرکا کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اچھا باہر سے تالا لگ جائے تو ہم اندر محصور ہو جائیں گے اور باہر نہیں جا سکتے، باہر والا کوئی اندر نہیں آ سکتا. بالکل سیدھی بات ہے نا. تو یہ جو توہین صحابہ کا جو بل آیا نا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہاں بات آ گئی ہے. کہ دیکھیے جو بل آیا نا، اس سے آپ تو گھبرائیں ہی نہ، کیونکہ میں پیش کر چکا ہوں کہ بل اور دل. ہاں، اور آپ اور زیادہ نہ گھبرائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنی بھی کوشش کر لیں کہ فلاں کو رضی اللہ بنا کے اہل بیت میں شامل کر دیں، فلاں کو رضی اللہ تعالی عنہ بنا کے اہل بیت میں شامل کر دیں، نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ چادر کی وجہ سے. اللہ اکبر. اچھا لطیف کیا ہے؟ اخذا ابی رسول اللہ بطرفی الکسا، نبی کریم میرے بابا نے چادر کے دو کونوں کو اس طرح سے دبا دیا. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اندر والے اور ہیں. حدیث قصہ سنی ہوگی آپ نے. اب میں مثال جو ہے وہ عصر حاضر کی ماڈرن مثال دے رہا ہوں، آپ کو یہی سمجھ میں آتی ہے اس طرح سے. کہ دیکھیے مجلس اعضاء کے شرکا کا حکم کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ جو مجلس اعضاء میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کارنر پہ چورنگی پہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے کہ بھائی ہاں مجلس اعضاء ختم ہوگی تو شریک ہوں گا تبرک کے ٹائم پہ، مثال کے طور پر، وہ بھی چلو بڑی فضیلت ہے. ہاں، کہ وہ مجلس اعضاء کے شرکا میں شامل نہیں ہے کیونکہ مجلس میں نہیں بیٹھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس اعضاء کے شرکا کا حکم اور ہے، اور جو اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھے ہیں ان کا حکم اور ہے. نبی یہی تو بتا رہے ہیں کہ چادر کے اندر والوں کا حکم اور ہے، باہر والوں کا اور. اس میں بھی کوئی دیکھیں ایک ہی مجلس ہے اور پوری کوئی منطق، فلسفہ، علم کلام، تاریخ، سیرت، تفسیر، حدیث، صرف، نحو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، بہت سامنے کی باتیں. کا چادر کے اندر ہے ان کا حکم اور ہے، اور جو چادر کے باہر ہے ان کا حکم اور ہے. کا کیسے حکم اور ہے؟ میں نے تقریر کے شروع میں یہ جملہ پیش کیا کہ مرکز تطہیر جناب سیدہ ہے، چادر تطہیر کا مرکز جناب سیدہ ہے. کا کیسے؟ کا دیکھیے ایک دائرہ بناتے ہیں ہم اور بچوں سے ادھار لے کر پرکار، جو پرکار ہوتا ہے جیومیٹری میں جو استعمال ہوتا ہے، جس کی نوک بچوں کو چبا بھی دیتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہوتی، پینسل وینسل لے کے اس سے سرکل بناتے ہیں، دائرہ. ٹھیک ہے، پڑھے لکھے افراد ہیں اور لطیف مطلب پہنچ جائے تو لطف آئے گا. کہ دیکھیے دائرے کے، دیکھ رہے ہیں، مرکز سینٹر، دائرے کے مرکز سے دائرے سرکل کے کونوں کا فاصلہ ایکول اور مساوی اور برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر مساوی نہ ہو تو وہ سرکل نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے تو کہا کہ مرکز تطہیر سیدہ ہے.
मरकज़े पंजतन जनाबे सैयदा का। मौलाना साहब ये कैसे कह दिया आपने? मरकज़े तत्हीर जनाबे मरकज़े पंजतन जनाबे सैयदा है का। देखिए ना, आप मुझसे मेरा तारुफ पूछे तो जाहिर है अमामा है तो तारुफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं सिविल ड्रेस में हूँ, हाँ, तो फिर आप कहेंगे अरे कौन साहब हैं आप, तो मैं कहूँगा भाई ये हूँ मैं और ये मेरी बल्दियत है और ये मैं काम करता हूँ। यानी मेरा तारुफ होगा मेरे वालिद के जरिए, मेरा तारुफ मेरे वालिद गिरामी के जरिए होगा। हाँ, आप सबका तारुफ आप सबके वालिदैन में से आपके वालिद के जरिए होगा, फादर्स नेम, वालिद का नाम। हाँ, लेकिन पंजतन के मामले में केस डिफरेंट है। क्यों? हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बलूहा का। ये नहीं कहा कि चादर के अंदर नबी है, नबी की अकलौती बेटी, नबी के अकलौते दामाद, नबी के दो नवासे का नहीं का। चादर में सैयदा, सैयदा के वालिद, सैयदा के शौहर, सैयदा के बेटे। पहुंच गई ना बात? अजीजान मोहतरम, बड़ा लतीफ मतालिब है ये। और देखिए तारुफ हो रहा है जनाब सैयदा का इन्नमा के जरिए। इन्नमा क्या है? हसर, वहीं से हमारी बात निकली थी, हसर कर दिया आपने। यानी जो चादर के अंदर है उनका हुक्म और है और जो चादर के बाहर है उनका हुक्म और है, और हमें मालूम है क्या है, हमें मालूम है क्या है। ठीक है, किसी और मौके पे बताऊंगा क्या है। ठीक है का। फिर क्या हुआ आगे चल के मामला का? ये इन्नमा, इन्नमा का मतलब ये है कि इन्नमा एक ऐसा, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, एक ऐसा बाब और दरवाजा है कि इसको क्रॉस कर लिया तो हुक्म में शामिल हो गए। इस दरवाजे से एक इन्नमा पुले सिरात है, ये अभी अभी आया है ऊपर से। हाँ, इन्नमा पुले, मैं अल्फाज तलाश कर रहा था ना, बीबी ने दाखिल कर दिया। इन्नमा पुले सिरात है, जो इस पुले सिरात को क्रॉस कर जाए शफात, और जो डगमगा जाए वो हम में से नहीं। क्लियर हो गई ना बात? तो इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कुरान ने कहा बेशक तुम्हारा अल्लाह एक है, ऐसा एक के उसके अलावा कोई और एक है ही नहीं। कैसे पता चला कि इन्नमा की पुले सिरात है? इन्नमा की पुले सिरात है। अब जुमला सुनिएगा, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लामु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु। बेशक शराब नजिस, चौसर के गेम खेलना नजिस, अज़लाम और अंसाब के सामने बैठकर गेम खेलना नजिस। फज्तनिबूहु, ये शैतान के आमाल में से है, इससे बचो। शराब ऐसी नजिस कि उस जैसी नजिस और कोई नहीं। क्यों? कि इन्नमा की पुले सिरात मौजूद है। अच्छा, फिर और आयत पढ़ूं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। माल और औलाद ऐसी आजमाइश कि उन जैसी आजमाइशें और कोई नहीं। क्यों? इन्नमा की पुले सिरात मौजूद है। नहीं, मजमा नहीं है का, पूरी ताकत के साथ पेश करूंगा का। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन का। अल्लाह वली, रसूल वली, हालत रुकू में ज़कात देने वाला वली, अली ऐसा वली कि उस जैसा वली और कोई नहीं। क्यों? इन्नमा का पुले सिरात पहले लगा हुआ है। अब आयत पढ़िए जो सुनने के लिए आप बेताब हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सैयदा ऐसी पाको पाकीज़ा कि उन जैसी पाको पाकीज़ा और कोई नहीं। कैसे पता चला कि इन्नमा की पुले सिरात शुरू में लगी हुई है? इन्नमा की पुले सिरात शुरू में मौजूद है। अजीज़ान मोहतरम, ये जनाब सैयदा है। पहचाने जनाब सैयदा को, कौन है जनाब सैयदा? अजीज़ान मोहतरम का देखिए, एक ही बेटी है नबी करीम की, है मजमा? मजमा है तो फिर पेश करूं एक मतलब आखिरी।
دیکھیں اگر ایک صلوات یا دو صلوات کی تلاوت اور فرما لیں تو پھر ایک مطلب لطیف صاحب کی خدمت میں پیش ہو جائے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی چیز آ جائے ذہن میں آف دا ریکارڈ تو اسے پیش کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ان کی تائید شامل ہو. ٹھیک ہے, تو کیا کہا, عرض کیا کیا کہ نبی کی اکلوتی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے, عالم وغیرہ ڈھائے گئے. ٹھیک ہے, اچھا دنیا کہتی ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, اور چاروں شادی شدہ تھیں. ٹھیک ہے, چاروں کے داماد شادی شدہ داماد بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جائیے تھوڑا سا تعارف کرواؤں اور پھر لطیف سا مطلب ہے اور آپ تک پہنچ جائے تاکہ مجلس تمام ہو جائے. کہ دیکھیے ایک تفسیر ہے ضیاء القرآن, ضیاء القرآن, یہ لکھی ہے جسٹس پیر کرم شاہ الازہری نے, اہل سنت کے عالم ہیں, اسی کا حوالہ میں نکال رہا تھا. اچھا انہوں نے کیا لکھا ہے آیت مباہلہ کے ذیل میں. آیت مباہلہ سب کے ذہنوں میں ہے. ٹھیک ہے, اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, نفسوں کو لاؤ, نفسوں کو لائیں گے, عورتوں کو لائیں, عورتوں کو لائیں گے, پھر ہم سب مل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے, ثم نبتہل اور مباہلہ کریں گے. سب کے ذہنوں میں ہے. کہ اس میں نفس رسول کے عنوان سے علی کو لے کے گئے, ہاں ابناءنا بیٹوں کے عنوان سے حسنین کو لے کے گئے, اور بیٹیوں کے عنوان سے سیدہ کو لے کے گئے. کلیئر ہو گئے یہاں تک؟ اب جسٹس پیر کرم شاہ الازہری کے جن کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین بھیرا شریف میں ان کا مقبرہ ہے, اور انہوں نے ایک تفسیر, یہ تو تفسیر ہے ضیاء القرآن, انہوں نے ایک کتاب اور لکھی ضیاء النبی جو کہ سیرت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور معرکۃ الاراء تحریر ہے ان کی. یہ آیت مباہلہ کے ذیل میں لکھتے ہیں, اور جو حوالہ ہے ظاہر کتاب اتنی موٹی ہوتی ہے وہ لے کر آنا ذرا دشوار بھی ہوتا ہے, تو اس لیے حوالہ میرے پاس اسکرین شاٹ میں تھا, اس لیے میرے ذہن میں بھی آ گیا. پیش کروں؟ موجود ہے؟ ظاہر ہے جھوٹ کا شائبہ ہو نہیں سکتا ہے, حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران کے ذیل میں فرما رہے ہیں, جلد اول ہے, انٹرنیٹ پہ ضیاء القرآن موجود ہے, ضیاء ذات سے ضیاء القرآن پہلی جلد ہے, اور صفحہ نمبر 239 آیت مباہلہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کیا کہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں آگے چل کے کہ ابنا حضرت علی کا شمار ہم کہتے ہیں نفس رسول, وہ کہتے ہیں کہ نہیں. کیا کہہ رہے کہ حضرت علی کا شمار ابناءنا میں ہے, کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے, اور داماد کو بیٹا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نفس رسول کے عنوان سے نبی خود گئے نفس رسول, اور ابناءنا بیٹوں کے عنوان سے حضرت علی کو لے کے گئے, اور دور کی کوڑی کیا لے کر آ رہے ہیں کہ بیٹا جو کہ داماد ہے, داماد بمنزلت بیٹا ہوتا ہے, داماد بیٹے کی طرح ہوتا ہے. تو نبی کریم حضرت علی کو جو کہ داماد تھے بیٹا بنا کر لے گئے, تو ابناءنا کے ذیل میں آ گئے. ہاں مجمع ہے نہیں ہے, نتیجہ دوں گا. کیا کہا کہ نبی کریم نے ابناءنا بیٹوں کو لاؤ, تو نبی حسنین کو لے گئے. اب مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ تو نکالنا تھا کہ نفس رسول علی نہیں ہے, نفس رسول خود نبی ہے, اپنا نفس. ہاں, اور ابناءنا بیٹوں کے عنوان سے کس کو لے کے جائیں, کہ حسن اور حسین تو چلو نواسے بیٹے ہی ہوتے ہیں, کہ لیکن نہیں, محاورتاً کہا جاتا ہے کہ داماد, ارے داماد نہیں ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے. تو داماد کو بیٹا بنا کے لے گئے. اچھا, تو داماد کو بیٹا بنا کے لے گئے. یہ آیت نازل ہوئی 9 ہجری میں, تو اس وقت نبی کے کم از کم مدینے میں 3 داماد تو زندہ موجود تھے. ارے اگر اہلیت ہوتی تو داماد کو بیٹا بنا کے لے آتے. پتہ چلا نبی کی ایک ہی بیٹی, ایک ہی داماد, بیٹی فاطمہ, داماد علی.
بیٹی فاطمہ داماد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیاں زیادہ ہیں، کسی اور داماد کو لے جاتے. ہاں ایک داماد تو باقاعدہ موجود تھے، ہاں اور انتظار میں تھے، کاش مجھے لے جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوالٹیز چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ کوالٹیز نہیں ہے. یقیناً نہیں لے کے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ صلاحیت نہیں ہے. لے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت ہے. ہاں اور دیکھیے لعنت بھی کس وجہ سے ہو رہی ہے، مرکز جناب سیدہ ہے، ہاں درمیان میں سیدہ ہے، آگے نبی ہے، گود میں حسین ہے، انگلی پکڑے ہوئے حسن ہے، پیچھے ہے علی. ہاں اگر سامنے سے حملہ ہوگا رسالت پہ تو دفاع کریں گی سیدہ، پیچھے سے حملہ ہوگا امامت پہ تو دفاع کریں گی سیدہ. محافظ امامت اور رسالت کا نام فاطمہ زہرا ہے. محافظ عزیزان محترم یہ سیدہ ہیں. ہاں اور آپ کیا جانے کہ سیدہ کیا ہے. بہت مختصر تقریر، ہاں اور اس میں کیا پیش کیا جائے اور کیا نہ پیش کیا جائے. ایک موضوع شروع کیا جائے تو قریباً 5 مجالس تک اسے پہنچایا جائے. صرف ایک مجلس میں تعارف ہوگا اور بات تمام ہو جائے گی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا، ہم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، آپ کو تو نہیں بتا رہے، آپ کو تو معلوم ہے کہ کیا مصائب رہے. دنیا کو بتا رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سیدہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی عام انسان کی بیٹی نہیں، عالمین کے رسول کی بیٹی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بعد وفات پیغمبر آپ کو سر کا تاج بنا کے رکھا جاتا. ہاں لیکن حالات کیا رہے؟ کہ حالات یہ رہے کہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی نا تو آپ نے وفات سے قبل وصیتیں فرمائی. یا رسول اللہ میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی. اجرکم اللہ، صدائے بلند ہو گئی آپ کی. دیکھیے ایام ازا سے کم نہیں ہے ایام فاطمیہ. سادات سے تو ہاتھ جوڑ کے کہ آپ کی والدہ گرامی کے مصائب ہیں. ہاں دیکھیے ایک عام میرا ہی دوست اگر کوئی ہو اور اس کی والدہ بزرگ ہو تو ہمیں پسند نہیں آتا کہ باہر شور ہو رہا ہو اور بزرگ والدین گھر پہ ہوں. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ گھر میں سیدہ ہیں، دروازے پر آ گئے. اجرکم اللہ. بہت سخت جملہ تھا یہ، نہیں برداشت ہو سکتا، بہت سے مومنین نہیں برداشت کر پاتے. ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا کا کون ہے یہ سیدہ کا؟ دیکھیے جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ اے میرے آقا اے میرے سردار میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی. کہ بی بی یہ بتائیے آپ کی کوئی وصیت ہے؟ کہاں میری ایک وصیت یہ ہے کہ میری بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا. کہ ایسا بیٹی یتیم ہو جاتی ہے نا، ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بن ماں کی بیٹی اگر پڑوس میں جائے تو عورتیں بن ماں کا سمجھ کے رخسار پہ تماچا مارے. میں کہوں گا بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ذرا آئیے دربار میں. بعد وفات پیغمبر ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سیدہ دربار میں موجود ہیں اور مسلمان بیٹھے ہیں، سیدہ کھڑی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نہ جانے کیسے مسلمان تھے. میں دوستوں کو مصائب میں پیغام بھی دے رہا ہوں کہ کیسے مسلمان تھے. کہ دیکھیے میں بیٹھا ہوں اور کوئی عام سا بزرگ آ جائے، میں بھی عام سا آدمی، بزرگ بھی عام سا انسان، تو مجھے اٹھ جانا چاہیے، بزرگ کو بیٹھنے کا مشورہ دینا چاہیے. بہترامن عالمین کے رسول کی بیٹی 4 گھنٹے تک کھڑی رہی. اجرکم اللہ. بیویوں کو بھی رونے کی آواز آ رہی ہے. ہاں 4 گھنٹے تک عالمین کے رسول کی بیٹی کھڑی رہی، مسلمان بیٹھے رہے. یہ نبی کی بیٹی اور وہ علی کی بیٹی کہ 4 دن تک شام کے دروازے پر کھڑی رہی. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید الشہداء کے. تمام ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی. 2 سے 3 جملے پیش کر رہا ہوں. آپ جلیل القدر علماء اور ذاکرین یہاں سے خطاب فرمائیں گے اس مجلس اعزا سے کہ آپ ان سے مصائب سنیے گا طول و طوالت کے ساتھ.
का क्या हुआ? का 4 घंटे तक बीबी दरबार में खड़ी रही। एक शिया डॉक्टर हैं हमारे, अमेरिका चले गए। बहुत हल्के फुल्के से जो जुमले पेश कर रहा हूँ, शहादत आप शब शहादत की मजलिस में समाअत फरमाइएगा। क्या कहा? मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रोविज़न है कि इंसान पर इतने मसाइब आ जाएं कि इंसान के सर के स्याह बाल सफ़ेद हो जाए? अजरुकुम अल्लाह। बात में नौहा खान अंजुमन तशरीफ ले आई है, बात तमाम कर दी मैंने, कहा मुत्तसिल नौहा खानी हो जाएगी। का सर के स्याह बाल सफ़ेद हो जाए, का ऐसा मुमकिन है? डॉक्टर साहब ने अपनी कुर्सी को पीछे किया और एक जुमला कहा, मित्र मौलाना साहब आपका इशारा सैयदा के दरबार का। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? का 4 घंटे तक रसूलुल्लाह की बेटी दरबार में खड़ी रही। का फिर का जब घर पे आई ना तो बेटी ने पूछा अम्मा दरबार का हाल क्या रहा? चादर उतारी। का बेटी जो दरबार का हाल में देखकर आई हूं ना, ज़ैनब तेरे पर्दे की खैर हो। अम्मा क्या कहना चाहती है? का बेटी मैं सहाबी के दरबार से आई हूं, ज़ैनब तुझे शराबी के दरबार। बेटी आपको शराबी के दरबार में जाना पड़ेगा। अजरुकुम अल्लाह। मजलिस तमाम हो गई। का आयतुल्लाह सैयद अली मेलानी बड़े जलील कदर आलिम दीन है, उनकी किताब है। का उनसे पूछा गया कि किबला ये बताइए कि हमने सुना है कि एक आयतुल्लाह एक आलिम दीन आया, मजलिस से हज़रत खिताब कर रहा था, कह रहा था कि सैयदा दाएं पहलू पर करवट नहीं ले पाती थी। फिर कुछ अरसे के बाद किसी और मजलिस में गए तो एक दूसरा जाकिर आया तो वो ये कह रहा था कि सैयदा बाएं पहलू की तरफ करवट नहीं ले सकती थी। सही बात क्या है? अजरुकुम अल्लाह। का आयतुल्लाह कोई कहता है दाएं करवट नहीं ले सकती थी, कोई कहता है बाएं पहलू का करवट नहीं ले सकती थी। रिवायत कौन सी दुरुस्त है? आयतुल्लाह सैयद अली मेलानी ने कहा कि दोनों ठीक है। सैयदा करवट ही नहीं ले पाती थी, पहलू भी शिकस्ता है, तुरबत भी शिकस्ता है। अजरुकुम अल्लाह। का रिवायत का जुमला है जो कि उलमा किराम ने अपनी मकातिल की किताबों में लिखा है, महीजुल अज़ान बहुत सारी किताबों में मौजूद है। कहा कि उम्मे ऐमन ने जनाबे सैयदा से आकर एक जुमला कहा, जनाबे फिज़ा से, फिज़ा मालूम है मैं बाहर थी, मैंने देखा कि अबुल हसन अली मदीने की गली से गुजर रहे थे। कहा ठीक है आम सी बात है। कहा नहीं अहम सी बात नहीं है, अली गुजर रहे थे, किसी ने आगे बढ़ के सलाम नहीं किया। उम्मे ऐमन ने आके जनाब फिजा को बताया, जनाब फिजा ने जनाब सैयदा को बताया। अच्छा अली जा रहे हैं और कोई सलाम नहीं कर रहा, आगे बढ़ के टहलने लग गई। बात ज़ोहर जब अली तशरीफ लाए ना, अबा उतारी अमामा उतारा। का अबुल हसन ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप मदीने की गली से गुजर रहे हैं, आपको कोई सलाम नहीं करता। का बीबी बात ये नहीं है, बात अब इससे आगे बढ़ गई है। का क्या? का ऐसा नहीं है कि मैं जाता हूँ गुजरता हूँ कोई मुझे सलाम नहीं करता। का नहीं, अब मैं सलाम करता हूँ कोई जवाब नहीं देता। अजरुकुम अल्लाह। का ये सैयदा के मसाइब है। का और सैयदा के मसाइब क्या है? का जानते एक आयतुल्लाह, मैं तो शहादत पढ़ ही नहीं रहा, आप गिरिया कर रहे हैं, मजलिस तमाम हो गई, आखिरी जुमला। का एक आयतुल्लाह मजलिस से आज़ाद से खिताब कर रहे थे, उन्होंने जुमला कहा कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मसाइब इमाम हुसैन के तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाइब अली मुर्तज़ा के हैं। का आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आयतुल्लाह ने कैसे कह दिया कि सैयदा के सबसे ज़्यादा मसाइब नहीं है, हसन के सबसे ज़्यादा मसाइब नहीं है, रसूलुल्लाह के सबसे ज़्यादा मसाइब नहीं है, इमाम हुसैन के सबसे ज़्यादा मसाइब नहीं है, फिर अली मुर्तज़ा के कहाँ? आयतुल्लाह मजलिस पढ़ के नीचे उतरे, शागिर्दों ने रोक लिया। का आपने कैसे कह दिया कि सबसे ज़्यादा मसाइब अली मुर्तज़ा के हैं, सबसे ज्यादा मसाइब इमाम हुसैन के? का नहीं इमाम हुसैन के हैं, लेकिन एक जहत ऐसी है कि सबसे ज्यादा मसाइब अली मुर्तज़ा। का आयतुल्लाह कैसे? का बात ये है कि जब तक इमाम हुसैन जिंदा थे ना, यजीदी फौज की हिम्मत नहीं थी कि खैमों में दाखिल हो जाए। ये अली मुर्तज़ा की मुसीबत है कि घर में मौजूद है, सैयदा का पहलू भी शिकस्ता है, मोहसिन भी शहीद है।
अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, आपकी सदा बुलंद हो जाएगी, मैं मसाइब को वहीं पर ही छोड़ दूंगा और दुआ मुख्तसर करवा के बात को तमाम कर दूंगा। आज़ादारान मज़लूम करबला का देखिए आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम हो गई। हमारे सारे मसाइब कहाँ पे ख़त्म होते हैं? करबला पे ना। एक जुमला रिवायत का जुमला और बात तमाम हो गई। का देखिए जब औरत पे मसाइब आते हैं ना, मुझ पे कोई मसाइब आ जाए, मैं किसी बड़े से शेयर करूंगा, पेश करूंगा उसके सामने। औरत पर अगर कोई मसाइब आ जाए ना, वो हो सकता है कि अपने बाप से छुपा ले, अगले जुमले की वजह से मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। हो सकता है कि वो अपने भाई से छुपा ले, हो सकता है अपने शौहर से छुपा ले, लेकिन मां से नहीं छुपा सकती। औरत मसाइब अपनी मां से नहीं छुपा सकती। जब जनाब ज़ैनब कुबरा मदीने पहुंची ना, तो पहुंची रोज़े रसूल पे, हाथ रखा और एक जुमला कहा ऐ नाना जान, अगर अतराफ में नाम महरम ना होते ना, तो मैं चादर कलाई से हटाकर दिखाती। का क्या दिखाती? दुर्रों के निशानात। का अब आई जनाब सैयदा अपनी मादर गिरामी की कब्र पे, मैंने अर्ज किया ना, मां से नहीं छुपा सकती। एक जुमला कहा, अम्मा आपका हुसैन करबला में रह गया। आखिरी जुमला मजलिस से तमाम मातमदारी नौखानी होगी। का एक थैला खोला ज़ैनब कुबरा ने, उसमें से कुछ सामान निकाला, एक कुर्ता निकाला, कुर्ता मां के कब्र पे बिछा दिया। का जैसे ही बिछा दिया, कब्र पे ज़लज़ला आने लगा। एक जुमला कहा, अम्मा अम्मा ये हुसैन का कुर्ता, ज़लज़ला आपसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं 70 कदम के फासले से देख रही थी। वह शिमरुन जालिसुन अला सदरिही, शिमर इमाम हुसैन के सीने पर चढ़ा हुआ था। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा हमारी इस कलील मगर अजीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता इन आंसुओं का, इन आवाज़ों का परवरदिगारा तमाम हाज़रीन मजलिस के शरई हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हदीस किस्सा, मरसिया, सो सलाम, ज़ाकरी, खिताबत, नोहा ख्वानी, न्याज, मातमदारी, ज़ियारत, परवरदिगारा जो भी मरासिम में आज़ादारी अय्याम सैयदा कौनैन के उन्वान से बर्पा किए जा रहे हैं, मुनक़िद किए जा रहे हैं, उन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस शहर में मुख्तलिफ जुलूस हाय अज़ा भी बरामद किए जाएंगे, आज़ादार और आज़ादारी की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जनाब सैयदा के वसीले से हमारे रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, दस्तरख्वान में वसअत अता फरमा। परवरदिगारा जो मोमिनीन रोज़गार के हवाले से परेशान हैं, उन्हें रोज़गार हलाल अता फरमा। जो रोज़गार पर हैं उनके रिज़्क़ में तरक्की और बरकत अता फरमा। जो नाहक कैद में हैं उन्हें कैद से रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा बार बार मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन अलैहिस्सलाम।